अब जूझन को दाओ, अब जूझन को दाओ, अब जूझन को दाओ, अब जूझन को दाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन सत्संगत के अंदर सफर ए शहादत के पावन दीवाना में शिरकत कर रहे गुरु खालसा जी बाबा कबीर साहब जी के उच्चारण किए गए जिस बचन का पाठ आप जी ने धारणा के रूप में श्रवण किया है, ये दो श्लोक बाबा कबीर साहब जी के श्लोकों तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी के अंदर दर्ज हैं। ਜਿਹੜੇ सज्जन ਤੁਹਾਡੇ चो सहज पाठ करते होण, बाणी नूं पढ़ते होण, उन्हां नूं पता होवेगा कि बाबा कबीर साहब जी के सारे श्लोक एक ही जगह ते दर्ज हैं। 200 तो उपर श्लोक हैं उन्होंने। जिस वेले साडे घर श्री अखंड पाठ साहब की समाप्ति हुंदी है तो सवेर वेले पढ़े जाते हैं, पर ये दो श्लोक जेड़े आपां एक श्लोक पढ़िया है, इस तो एक अगला श्लोक है। सूरा सो पहचानीए लरै दीन कै हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत। ये दूजा श्लोक है। ये बाबा कबीर साहब जी दे उन्हां श्लोकां तो जेड़े 200 तो उपर हैं, उन्हां तो बाहर हैं। याद रखियो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की एक तरतीब है, जिथे पदे चलते ने ते पदे ही चलते ने, उहदे विच श्लोक नहीं लिखे जाते। जिहड़े सज्जन सहज पाठ करते होण उन्हां नूं इस गल दा भली भांत पता लग जाएगा, पर इत्थे तरतीब नूं जिहड़ा है गुरु साहब जी ने भन्न दिता है ते पदियां दे विच श्लोक लिखे हैं। इहदे पिछे कुछ खास रमज है। सो उस रमज का विस्तार सहित आपां इन्ना समा नहीं कि इत्थे विचार करिए, पर संखेप च मैं बेनती करके इतिहास की लड़ी नूं नाल जोड़ांगा। ये जो दो श्लोक ने, एक श्लोक दे अंदर बाहर की सूरमताई का जिक्र है, एक दे अंदर अंदर की सूरमताई का जिक्र है। सिੱਖੀ दे विच दो चीज़ां इकट्ठियां चलदियां हन, मीरी ते पीरी। पीरी का संबंध साडे अंदर दे नाल है, मीरी का संबंध साडे बाहर दे नाल है। संतताई का संबंध साडे अंदर दे नाल है, सिपाही का संबंध बाहर दे नाल है। ये दो चीज़ां इकट्ठियां चलदियां हन। एक नवी विचार जिहड़ी है गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह इस धरती ते लैके आए। गुरु नानक साहब तो पहला बंदा जां ते संती हुंदा सी ते जां सिपाही हुंदा सी। जिन्हें संत होना अंदरों भी संत सी ते बाहरों भी संत सी, उहदा सिपाही होने नाल कोई मतलब नहीं सी। ते जे कोई सिपाही हुंदा सी ते ओह अंदरों भी सिपाही सी ते बाहरों भी सिपाही सी, उहदा संत पुणे दे नाल कोई मतलब नहीं सी। इस करके विगाड़ आ गया। जेड़े संत सन वो बुझदिल हो गए ते जेड़े सिपाही सन वो निर्दयी हो गए। ये फर्क समझो इस गल नूं। गुरु नानक साहब तो पहला दे जेड़े अपने आप नूं कहंदे कहाउंदे संत सन वो बुझदिल हो गए ते जेड़े सिपाही सन वो निर्दयी हो गए। भाव गुरु नानक साहब ने दो चीज़ां एक थां ते इकट्ठियां कर दित्तियां। उसे चीज़ नूं बाबा कबीर साहब ने अपने बचनां च लिखिया है। पहला उन्होंने अंदर की संतताई की गल की है। जिहड़ा बचन आपां ने पढ़िया ना, नाल ही नाल पढ़ांगे, नाले नाल उहदी विचार करांगे, क्योंकि ये दोवें श्लोक इन्हां दिनां दे विच लखां वार पढ़े जाने हैं। तुसीं जिथे भी जाओगे इन्हां दो श्लोकां दा पाठ जरूर सुनोगे। गगन दमामा बाजियो ते दूजा सूरा सो पहचानिए। हुण इन्हां दा भाव की है? पहला श्लोक का संबंध साडे अंदर दे नाल है। गल शुरू होंदी है, गुरुदेव कहते ने गगन दमामा बाजियो। गगन किहनूं कहंदे ने? साडी भाषा दे विच गगन का अर्थ है आकाश। बाणी दे विच गगन का अर्थ है आकाश। तुसीं शाम नूं
ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਗਗਨ ਵਰਗਾ ਥਾਲ। ਤੋਂ ਗਗਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਗਗਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਰ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ, ਦਮਾਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਧੌਂਸਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਨਗਾਰੇ ਨੂੰ ਧੌਂਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਘੰਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਲੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਹੈ, ਘੰਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਟੱਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਘੜਿਆਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਈਸਾਈਅਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਈਸਾਈਅਤ ਗਈ ਉੱਥੇ ਘੰਟੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਟੱਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਘੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਦਮਾਮੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਗਾਰਾ, ਭਾਵ ਧੌਂਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੌਂਸਾ ਵੱਜਿਆ, ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਿਆ, ਭਾਵ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਭਾਵ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਲਿਜੇ ਸ਼ੇਕ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਸੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਪਰਤਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ। ਸੱਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਲਓ, ਨਾ ਤਾੜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਦਾ, ਸੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਸੱਟ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੱਟ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੱਟ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸੁਨਿਆਰ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾਰ, ਤੇ ਨਾ ਸੋਨਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਗਹਿਣਾ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਹਾਰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੜਾ ਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੱਟ ਮਾਰਨ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੱਟ ਟਿਕਾਣੇ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੋਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਨੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਮਨਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਚੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੱਟ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਵਾਰਸ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਟ। ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਟਿਕਾਣੇ ਵੱਜ ਗਈ, ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਸੂਰਮਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੱਟ ਟਿਕਾਣੇ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘਾਓ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਲਚਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਨਾ ਵੱਜੀ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਢਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਮਾਂਢਿਓ ਇਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਮਾਂਢਿਓ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਜਣਾ ਕੋ ਸੁਣਿਆ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਕੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਆਕੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬਹੁਤੇ ਜਣੇ ਬਾਕੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਆਕੀ ਹੈ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ। ਆਕੀ, ਆਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਾਗੀ, ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਮਾਂਢਿਓ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਢਿਓ ਸੂਰਮਾ। ਅਸਲ ਚ ਉਹੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਟ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਉਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਮੰਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਢੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਕੁਸ਼ਤੀ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਤਗੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕ ਲਾ ਗਿਆ। ਬਲਵਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੇਗ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਾ ਖੇਡ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ। ਹੁਣ ਜੂਝਣ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਦਾ ਖੇਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਸਲ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਲਵਾਂ, ਇੱਧਰ ਤਰ ਲਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸੰਤ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ। ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਢੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।
मेरा साथ दो, मैनू तुहाडे साथ की लोड़ है, मैनू तुहाडी मदद की लोड़ है। कहते सूरमा वो है सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन कै हेत। इहते दीन का भाव है गरीब, गरीब अमीर भी हो सकता है। नहीं तो इतिहास चों मैं कुछ दृष्टांत तुहानू दे देवां, शायद तुहानू समझ लग जाएगी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का इतिहास पढ़ो। पहली जंग भंगाणी की हुई जो पहाड़ी राजियां के खिलाफ हुई। जिहड़ी दूसरी जंग हुई नदौण की, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ, ਢੱਠਿਆ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਜੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ जो तुहाडी जो तुहाडे अगे मदद लई आ गया कि साडी मदद करो। ये सिੱਖੀ ਦਾ कॉन्सैप्ट है, ये सिੱਖੀ ਦੀ विचार है ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਠਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਢੱਕ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਇਹੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੈ हेत। ते ओदी मदद करदिया पुरजा पुरजा कट मरे। हुण जे फैसला कर लिया ना मदद करनी है ते मुड़ के फिर ये नहीं कि वेखिया भी हुण सामने इहदे वाले जिहड़े चढ़े आ रहे ने वो ते ज्यादे ने ते मुड़ के फिर जिहड़ा पिछां नूं भज आउणा नहीं। फिर ऐसा नहीं, पहलां ते वेखिया भी चल आ गया ते बेनती कीती है चल पे नाल, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਵਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਬਾਹ ਨਾ ਛੋਡੀ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਧਰ ਪਈ ਹੈ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋਡੀਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ना हटा। फिर पैर पिछे। इतिहास च बड़ियां जंगां या बड़ियां वारतावां ऐसियां होईयां ने। असीं नूरदीन दी सराह दी घटना पढ़दे हां, बाबा बोता सिंह, बाबा गरजा सिंह। गल की है सारी इत्थों दी है कि ललकारा मार दिता ते उस ललकारे तो ही उन्हां दो सिंघां ने मुकाबला डट के कीता। बड़ियां वारतावां। सो जिस दी मदद लई जे असीं नितरदे हां ते पैर पिछे ना हटाइए, ते ना जे नहीं मदद कर सकदे ते पैर अगे ना ਵਧਾਈਏ। गुरुदेव कहते सुरमताई का गुण है सूरा सो पहचानी है जो लड़ै दीन कै हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत। ये उस खेत का भाव है वो जो विचार है उसनूं त्यागेगा नहीं, दीन की मदद नूं त्यागेगा नहीं। सो इन्हां दोवां विचारां ते ही साडे सारे सिख चलदे रहे, भावें वो साहबजादे सन, भावें वो चमकौर गढ़ी दे शहीद सन, या गुरु गोबिंद सिंह महाराज लड़े हुए होर सिंह सन, सारे इसे विचार ने। वो संत भी सन ते वो सिपाही भी सन। आपां हुण इतिहास वाल पढ़दीए। अज दा दिन 25 तारीख का इतिहास, ਉਹਦੇ बारे मैं पंछी ਝਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। माता गुजर कौर ते छोटे साहबजादे मरिंडे ठाणे पहुंचा दिता है गंगू ने। जानी खां ते मानी खां ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोतवाली दे विच बंद कर दिता। जानी खां आप सरहंद आ गया है उसे ही दिन, ਅਤੇ गानी खां ਨੂੰ आख्या कि तू इत्थे पहरा देना है, वेखी किते ਇਹ ਭੱਜ ना जान या एक कैद तोड़ के निकल ना जान। सो एक पहरे ते लग गया आप, एक सरहंद आ गया खबर देण कि असीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे परिवार नूं फड़ लिया है, उन्हां दी माता नूं फड़ लिया है, साहिबजादियां नूं फड़ लिया है। सो एक ने खबर पहुंचा दी। ये सारी रात, ये जिहड़ी रात है माता जी ने, इस रात नूं भाव 24 तारीख की रात पै रही है ते 25 का दिन चढ़ रहा है। ये मरंडे ठाणे कोतवाली दे विच माता जी ते साहिबजादियां ने कट्टी है। 25 तारीख सवेर हुंदिया ही सरहंद तो फौज आ गई है
उस फौज ने माता जी ते साहिबजादियां नूं अपने नाल ले लिया, अपनी गिरफ्त च ले लिया। याद रखना 7 ते 9 साल के बच्चे ने, बुढ़ड़ी माता है, पर जालमा ने कोई तरस नहीं किया। इतिहास जिक्र करता है कि साहिबजादियां नूं भी जंजीरां मारियां गईयां, हथकड़ियां लाइयां गईयां, माता जी नूं भी जंजीरां मारियां गईयां। सो इस तरीके दे नाल जंजीरां दे विच बन्ह के ये जालम गड्डे ते बिठा के माता जी नूं मरने तो सरहद वाल नूं लै तुरे हन। रस्ते दे विच एक पिंड आउंदा है नुगावा, नुगावे ते एक किला बनिया होया सी। उन्हां दिनां दे विच जिहड़े शाही रस्ते हुंदे सन, रस्तियां दे विच किले बने हुंदे सन, जिथे फौजां ठहरदियां सन या जिथे आराम कीता हुंदा सी। जिवें तुहाडे इस इलाके दे विच बसी पठाणा दा किला है, होर बड़े किले हन। लुधियाणे विच भी कई किले हन जिहड़े लोधियां ने बनाए सन। खैर, सो नुगावा किले दे विच ठहरे हन, फौज उत्थे ठहरी है, फौज ने आराम कीता है। इतिहास ने लिखिया है उत्थे एक खूह सीगा जिथे गड्डा रोकिया गया, पिपड़ सी उस खूह ते। देखो किवें दा उस वेले माहौल होएगा, उस माहौल नूं एहसास करियो। उस खूह ते कुछ बंदे खलोते सन, प्यास लगी सी, दोपहर का टाइम सीगा। जदों प्यास लगी सी, माता जी ने उन्हां बंदियां नूं आख्या कि खूह चों थोड़ा पानी जिहड़ा सानूं दे दो, मैं आप पीना है ते अपने बच्चिआं नूं पिआउणा है। उन्हां बंदियां दी जिहड़े खूह ते खड़े सन, इन्नी हिम्मत नहीं होई कि वह पानी कट के उन्हां छोटे बच्चिआं नूं ते माता नूं पिआ देण। माहौल नूं तुसीं समझ सकदे हो कि किन्नी दहशत दा माहौल सीगा उस वक्त, कि जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की मदद करेगा या उन्होंने पानी का प्याला भी देगा, वो बख्शिया नहीं जाएगा। साडे वास्ते इस गल नूं महसूस करना बड़ा औखा है, पर उन्होंने पलों नूं महसूस करो। किवें दे पल होणगे कि जिन्हां गुरु घरां ने लोकां दी खातर बौड़ियां बनाईयां, जिन्हां गुरु घरां ने लोकां दी खातर सरोवर बनाए, पिंडों पिंड जाके गुरु साहब ने खूह लवाए। किन्नियां साखियां पढ़दे हो बाबे नानक को लैके बादां दियां, मैं कई बार सुनाइयां ने कि गुरु साहब किते जांदे ने, घोड़े दा पौड़ मारदे ने, कहंदे इत्थे पुट्टो पानी निकलेगा। सारे गुरु साहिबान दियां साखियां पढ़ के वेखो, एक गल तुहानूं समांतर मिलेगी कि गुरु साहब ने पंजाब दी धरती ते पंजाब तो बाहर दी धरती ते पानी दे वड्डे जखीरे पैदा कीते। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਆ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਖੋਦਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਪੁੱਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਸੀ, ਪਿਆਸੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਡਰ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਆਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜੀਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਬਣ ਗਏ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਤਿਆਹੀ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ। ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜੜਾਈ, ਪੱਖਾ ਢੋਵੀ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵੀ। ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਈ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟੈਪਿਆ ਦਵਾਰੇ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਸਾਈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਮੰਨਿਆ, ਦਵਾ ਮੰਨਿਆ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇੱਟ ਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਪੁੱਤਰੋ ਵੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਲਿਓ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਡੋਲਿਓ ਨਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੱਡਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ, ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਇਹੋ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਗੱਡਾ ਉਤਰਿਆ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਡਾ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੰਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਫੌਜਦਾਰ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ
ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਬਦ ਬੁਰਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੂਬਦ ਬੁਰਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਸੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਆਇਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। 4 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਗਣ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਾਮ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਦਾਮ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਦੰਡ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਭੇਦ। ਸਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁਸਲਾ ਕੇ, ਦਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਦੰਡ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਭੇਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੋ, ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ 4 ਤਰੀਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਡੇਗਣ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮ ਤੇ ਦਾਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਰਤਿਆ। 25 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 25 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਰਾਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀਏ, ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਾਕੂਬ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖਲੀਫਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਹੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਹਨ ਲక్ష్మణ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਹਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਾਕੂਬ ਕੋ ਯੂਸਫ ਕੇ ਵਿਛੜਨੇ ਨੇ ਰੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਸੀਗਾ ਯਾਕੂਬ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਯੂਸਫ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया, साबर कोई ऐसा रसूलों में ना आया। कहते गुरु गोबिंद सिंह वर्गा साबर रसूलों के विच नहीं। पाप जोगी अल्लाह यार खां आप इस्लाम नूं मनण वाला है, पर वो इस्लाम नूं मनण वाला भी ये गल कह रहा है कि इहो जिहा सबरवान साडे विच भी नहीं है। इसे करके जोगी जी नूं काजियां ने फतवे दे दिते सन कि कोई इस्लाम के बारे गल्लां कह रहा है, तेनू नरक मिलूगा, तेनू दोजक मिलूगा। ते जोगी जी ने, जोगी अल्लाह यार खां जोगी ने एक गल कही सी जिहड़ी इतिहास के पन्नियां ते लिखी गई। कहंदा कोई गल नहीं, जे मैनू दोजक ही मिलेगा तो मैनू दोजक ही प्रवान है, पर जो सच है मैं वो गल लिख रहा। जे तुसी दोजक दोगे तो मैनू दोजक प्रवान है, पर मेरा मन ये कहता है गुरु गोबिंद सिंह जी मेरे नाल अन्याय नहीं करनगे, वो मैनू अपने आप बहसत दे विच लै जाणगे। ये उहदा यकीन सीगा, ये अल्लाह यार खां जोगी दा यकीन सीगा। तो उन्हें लिखिया याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया, साबर कोई ऐसा रसूलों में ना आया। इहो जिहा साबर कोई रसूलां दे विच नहीं सीगा। अगे वो जिक्र करदा है, कहंदे कटवा के पिछड़ 4 आंसू एक ना गिराया, सच है गुरु गोबिंद ने रुतबा ऋषियों का बढ़ाया। कहते 4 पुत मरवा के भी गुरु गोबिंद सिंह ने एक आंसू अपनी अखां चों वह ना दिता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ऋषियां का धार्मिक बंदियां का रुतबा उच्चा कर दिता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो पहला का जे धार्मिक बंदियां का इतिहास पढ़ोगे तो उत्थे जदों भी धार्मिक बंदियां ते भीड़ पैंदी रही है, भाव इस तरह का तशद्दद हुंदा रहा। इस्लाम च होया, ईसाई मत च होया है, होर कई थावां ते होया है। उत्थे वो रोंदे रहे या डर जाते रहे या घबरा जाते रहे। तो इस करके जोगी जी ये गल लिखते हैं, कहते सच है गुरु गोबिंद ने रुतबा ऋषियों का बढ़ाया। अगे वो जिक्र करता है डंडक में फिरे राम तो सीता थी बगल में। कहते राम जी का भी विछोड़ा पिया पर उन्होंने नाल सीता सी। डंडक में फिरे राम तो सीता थी बगल में, लक्ष्मण सा बरादर व तकसीन जिगर था।
ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕੇ, ਲక్ష్మణ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਹਾਰ नहीं सके। रोवे राम निकाला पया सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। तो जोगी जी का जिक्र है, डंडक में फिरे राम तो सीता थी बगल में, लक्ष्मण सा बरादर व तकसीन जिगर है, सच है गुरु गोबिंद का रुतबा ही दिगर है। दिगर का मतलब है उच्चा वड्डा, कि इन्हां सारियां दे नालों गुरु गोबिंद सिंह महाराज का रुतबा जिहड़ा है वो वड्डा। इसे करके असीं कहने हाँ बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। बादशाह दरवेश, बादशाह का भाव साडा गुरु बादशाह भी है, ਉਹਦੇ बराबर का कोई राजा नहीं। ਤੇ ਜੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤਤਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ कि इत्थे अंदर दी संतताई दी गल भी है ते इत्थे बाहर दी सिपाही दी भी गल है। दोवें चीज़ां मीरी ते पीरी नूं गुरु साहब जी ने एक थां ते इकट्ठा कर दिता। माछीवाड़े दे जंगलां च गुरु साहब जी ने रात गुजारी टेंट दा सहारा ला के। बाकी जिहड़े 3 सिख बाहर निकले सन, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह जी, ਉਹ उस भगड़दड़ दे विच उन्हां दे नालों विछड़ गए। पर तारियां दी लोह दे नाल ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। राग रतन परिवार परियां शब्द गावणे आईया, कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। साहिबा क्या नहीं करते सदा सत सलाह तेरी नाम मन वसावे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, सच्चा नाम मेरा आधारो। हर्षान सुख मन आयुष्या दिन इच्छा सब पुजाइया। तरो प्यारो साचा नाम मेरा दारो आजे। पंज दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया। कह नानक तैस को आदत करे अनहद वाजे। पार ब्रह्म पाया उतरे सकल विसूरे। संत साधन महेश्वर से पूरे गुर ते जानी। बिनवंत नान गुर चन लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा